Welcome all students. In last lecture, we have started the axile skeleton. Axile skeleton consists of 80 bones. 80 bones divided into 4 parts. That is, the first one part is skull, second one part is head apparatus, third one part is vertebral column, and fourth one part is the thoracic cage. Thus, axile skeleton mainly formed by 80 bones. Out of that, we have studied about the first part of the axile skeleton, that is the skull. Skull mainly consists of 28 bones. How that 28 bones are divided, already we have studied about that 28 bones. So it is divided into first part called as cranium. Cranium. Second one, facial bones. Cranium consists of 8 bones. Second one, facial bone. 14 facial bones are there. Next one, the sutures present between that cranium, facial bones. 14 facial bones are there, and ear ossicles. Ear ossicles, 6 ear ossicles are there. That is, 3 pairs of ear ossicles are present in human. Next one, we have studied about the head apparatus, which is the supporting bone of the tongue. So these are the parts of skull. Now next one, we have studied about the vertebral column. Vertebral column, त्यालाच आपण काय म्हणतो, पाठीचा कणा. ठीक आहे. How many bones are present in vertebral column? Number of bones. त्यालाच आपण काय म्हणतो, vertebrae. सिंगल असेल तर वर्टिब्रा, आणि हे सगळे वर्टिब्रे एकत्र आल्यानंतर तयार होणारा जो आहे पार्ट त्याला काय म्हणतो, वर्टिब्रल कॉलम. हियर द वर्टिब्रल कॉलम ऑफ adult is formed by 26 bones, and the vertebral column in the childhood is formed by 33 bones. हे 2 नंबर लक्षात ठेवायचे. चाइल्डहुड मध्ये जे वर्टिब्रल कॉलम आहे त्याच्यामध्ये किती बोन्स आहेत, 33 बोन्स आहेत, 33 वर्टिब्रे आहेत. आणि ऍडल्ट मध्ये किती आहेत, 26 वर्टिब्रे आहेत. मग 33 वर्टिब्रीचे 26 होतात, म्हणजे ते वर्टिब्री काही कमी होतात का, नाही. सो देयर इज ऑसिफिकेशन ऑफ सम वर्टिब्रे अँड मेनली फॉर्म्स ए सिंगल बोन. त्यातल्या काही बोन्सचं वर्टिब्रीचं फ्युजन होतं आणि 9 वर्टिब्रे एकत्र येऊन सिंगल बोन तयार होतं ऍडल्ट कंडिशन मध्ये. ठीक आहे. दस इन द ऍडल्ट 26 वर्टिब्रे आर प्रेझेंट. इन द चाइल्डहुड 33 वर्टिब्रे आर प्रेझेंट. सो वर्टिब्रल कॉलम, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज अ बॅकबोन. पाठीचा कणा आहे हा, लक्षात घ्या. So the vertebral column is slightly S-shaped structure. So that S-shaped structure divided into 4 parts. So first one part is called as cervical vertebrae. Second one, curved part is called as thoracic vertebrae. Fourth one is the lumbar vertebrae. And last one is the sacral with coccyx vertebrae. So these are the parts of vertebral column. First one part, cervical vertebrae. The vertebrae which are present in neck region. आपल्या नेक रिजन मध्ये, मानेमध्ये जे वर्टिब्रे आहेत त्याला काय म्हणायचं, सर्वायकल वर्टिब्रे. सेकंड वन वर्टिब्रे, thoracic vertebrae. It is present at the back side of chest in the thoracic region. Third one is lumbar vertebrae. It is present in the lower abdominal region. And last, sacrum with coccyx, also present in the lower abdominal region. So that's total vertebral column mainly shows slightly S-shaped structure due to the presence of curvature. So how many curvatures are present in vertebral column? 4 curvatures are present in the vertebral column. Which are these 4 curvatures?
कोणते कर्वेचर आहेत, कोणते याच्यामध्ये थोडीशे स्लाइटली कर्व भाग आहे. पहिला जो आहे त्याला काय म्हटलेलं आहे, सर्वायकल कर्वेचर, सर्वायकल नेक रिजन, सर्वायकल कर्वेचर. सेकंड वन आहे थोरॅसिक कर्वेचर, हा थोडासा आतमध्ये गेलेला दिसतोय बघा, थोरॅसिक कर्वेचर. पहिला सर्वायकल कर्वेचर पुढे आलेला दिसतोय बघा. सेकंड कोणता आहे, थोरॅसिक कर्वेचर. थोरॅसिक कर्वेचर स्लाइटली असा बेंड झालेला आहे, पाठीमागच्या बाजूने गेलेला आहे बघा, थोरॅसिक कर्वेचर. पुन्हा तिसरा कर्वेचर थोडा पुढे आलेला दिसतोय बघा, दॅट इज द लुंबार कर्वेचर. अँड लास्ट वन पुन्हा काही भाग पाठीमागे गेलेला दिसतोय, त्याला काय म्हटलेलं आहे, सॅक्रल कर्वेचर. दस वर्टिब्रल कॉलम मेनली शोज 4 कर्वेचर. त्या कर्वेचरची नावं तुम्हाला माहिती पाहिजेत. कोणते कर्वेचर आहेत, सर्वायकल कर्वेचर, थोरॅसिक कर्वेचर, lumbar curvature and sacral curvature. So that is about the total vertebral column, which is divided into first vertebrae called as cervical vertebrae, which are present in neck region, and the number of that cervical vertebrae is 7. लास्ट लेक्चर मध्ये मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे, स्केलेटन मध्ये बोन्सचे जे नंबर आहेत त्या भागातले ते नंबर महत्वाचे आहेत. कुठलाही पर्सन घ्या, कुठलीही व्यक्ती घ्या, त्याच्यामध्ये मेल असो फिमेल असो, त्याच्यामध्ये हे जे नंबर आहेत बोन्सचे, हे नंबर कधी बदलत नाहीत, लक्षात घ्या. सो द सर्वायकल वर्टिब्रे, 7 सर्वायकल वर्टिब्रे आर प्रेझेंट इन मॅन. थोरॅसिक वर्टिब्रे किती नंबर आहे बघा, 12 thoracic vertebrae present in man. Next one, lumbar vertebrae, 5 lumbar vertebrae present in the human. Next, sacrum, 5 sacral vertebrae, and last 4 coccyx vertebrae present in the man. 10th पर्यंत तुम्ही स्टडी केलेला आहे बघा, त्याच्यामध्ये हे कॉकिक्स दाखवलेला आहे. कॉकिक्स हा वेस्टिजियल ऑर्गन आहे ह्युमन मधला. So the vestigial organ of human हे तुम्ही 10th पर्यंत स्टडी केलेलं आहे. So that is about the total vertebral column. आता पुढचा जो आहे भाग तो याच्यामध्ये नेक्स्ट मध्ये या ठिकाणी वर्टिब्रल कॉलम जो आहे तो वर्टिब्रल कॉलम या ठिकाणी किती पार्ट्सनी तयार झालेला आहे बघा. द वर्टिब्रल कॉलम इज कंपोज्ड ऑफ सेपरेट बोन्स कॉल्ड ॲज वर्टिब्रे. आणि हे सगळे वर्टिब्रे एकत्र येतात, एकावरती एक असे अटॅच होतात आणि हा कॉलम तयार होतो. दॅट इज द वर्टिब्रल कॉलम विच मेनली गिव्स सपोर्ट टू द बॉडी. सो वर्टिब्रल कॉलम. Here in that vertebral column, the cervical curve contains 7 vertebrae, thoracic contains 12 vertebrae, lumbar vertebrae, 5 lumbar vertebrae are present. Sacrum and coccyx mainly jointed and forms a single bone. But actually in the sacrum, 5 vertebrae are present and in the coccyx, 4 vertebrae are present. So coccyx is the terminal part of the vertebral column. So vertebral column. Now that vertebral column here, all that vertebrae or vertebral column divided into 5 regions. That is the first one vertebrae, cervical vertebrae, second one thoracic vertebrae, third one lumbar, fourth one sacral vertebrae and fifth one coccyx vertebrae. सगळा जर आपण या वर्टिब्रेचा स्टडी केला तर या वर्टिब्रे मध्ये प्रत्येक वर्टिब्राचं स्ट्रक्चर हे सिमिलर असतं, थोडाफार त्याच्यामध्ये चेंज असतो. ठीक आहे. मग बेसिक त्याचं स्ट्रक्चर कोणतं सेम आहे तर तो बेसिक प्लॅन ऑफ वर्टिब्रे असं आपण स्टडी करत असतो. बेसिक प्लॅन ऑफ वर्टिब्रे. मग हा वर्टिब्रे आता इथं या ठिकाणी आपण डायग्रामच्या सहाय्याने स्टडी करतोय. नेक्स्ट लेक्चर मध्ये आपण या ठिकाणी किंवा लास्ट लेक्चर मध्ये या टॉपिकच्या पूर्ण टोटल ह्युमन स्केलेटन आपण रिअल जे आहेत ते स्केलेटन आपण या ठिकाणी स्टडी करणार आहे. या ठिकाणी बघा आता बेसिक प्लॅन ऑफ वर्टिब्रे. बेसिक प्लॅन मध्ये काय काय असतं बघा वर्टिब्रेच्या.
basic plan of vertebrae mainly shows first part, that is the rounded body called as centrum. Centrum. From the centrum on the back side, two branches arises. That branches are called as neural arch. त्याला काय म्हटलेलं आहे? Neural arch. That neural arch connect with each other and form a single process called as spinous process. त्याला काय म्हटलंय? Spinous process. Here, at the center of that vertebrae, a hole is present. That hole is called as foramen. कोणताही वर्टिब्रा घ्या, वर्टिब्रा मधलं जे होल आहे त्याला काय म्हटलेलं आहे? फोरामेन. सो दॅट इज द व्हर्टिब्रल फोरामेन. हा झाला त्याचे एकूण पार्ट झाले. बेसिक प्लॅन म्हणजे कोणताही वर्टिब्रा घ्या, त्या वर्टिब्रामध्ये सेंट्रम असेल, न्यूरल आर्च असतील, त्यानंतर स्पायनस प्रोसेस असेल, ट्रान्सवर्स प्रोसेस असतील, दोन्ही बाजूला गेलेल्या ट्रान्सवर्स प्रोसेस असतील, आणि सेंटरला होल असेल, व्हर्टिब्रल फोरामेन. हा झाला बेसिक प्लॅन ऑफ व्हर्टिब्रा. कोणताही व्हर्टिब्रा घ्या, हे पार्ट्स त्याच्यामध्ये प्रेझेंट आहेत. आता डिफरन्स फक्त काय असणार आहे बघा, हे जे सेंट्रम आहे, स्पायनस प्रोसेस आहे, याच्यामध्ये फरक राहणार आहे. प्रेझेंट आहे, पण काही व्हर्टिब्रामध्ये ही स्पायनस प्रोसेस लॉंग असेल, काही मध्ये शॉर्ट असेल, काही मध्ये स्पून शेप्ड असेल. हा फक्त डिफरन्स राहणार आहे. इथं सेंट्रम असेल, त्याला बॉडी असं म्हटलेलं आहे, सेंट्रम. काही वर्टिब्रामध्ये सेंट्रम लार्ज असेल, काही मध्ये स्मॉल असेल, काही मध्ये किडनी शेप्ड असेल, काही मध्ये हार्ट शेप्ड असेल. हा फक्त डिफरन्स राहणार आहे, पण सेंट्रम हे सगळ्या वर्टिब्रामध्ये प्रेझेंट असणार आहे. तो सेंट्रम. ट्रान्सवर्स प्रोसेस, दोन्ही बाजूला गेलेल्या ह्या ट्रान्सवर्स प्रोसेस. सो दिस ट्रान्सवर्स प्रोसेस आर ऑल्सो प्रेझेंट इन इच वर्टिब्रा. मग काही मध्ये ह्या ट्रान्सवर्स प्रोसेस शॉर्ट असतील, काही मध्ये लॉंग असतील, काही मध्ये बॅकवर्डली डायरेक्टेड असतील, पाठीमागच्या बाजूला वळलेले असतील. हा फक्त त्यामध्ये काय राहणार आहे? डिफरन्स राहणार आहे. हा व्हर्टिब्राचा आपण जर व्ह्यू पाहिला तर समोरून व्ह्यू पाहतोय. हा जर लॅटरल साइडनं व्ह्यू बघितला आपण, तर लॅटरल साइडनं या पद्धतीनं सेंट्रम दिसणार आहे. त्यानंतर नेक्स्ट कुठल्याही व्हर्टिब्राची ही वरची जी बाजू आहे त्या बाजूला सुपेरियर आर्टिक्युलर फॅसेट असं म्हणायचं, किंवा सुपेरियर साइड म्हणायचं. खालची बाजू आहे त्याला काय म्हणायचं? इन्फेरियर साइड म्हणायचं. वरची सुपेरियर, खालची असेल ती इन्फेरियर. मग वरच्या बाजूला ज्या प्रोसेस आहेत त्याला सुपेरियर आर्टिक्युलेटिंग प्रोसेस म्हणायचं. खालच्या बाजूला असतील त्याला काय म्हणायचं? इन्फेरियर आर्टिक्युलेटिंग प्रोसेसेस. पाठीमागच्या बाजूला इथं तुम्हाला स्पायनस प्रोसेस दिसते बघा, जी वर आपण इथं बघितलेली आहे. लॅटरल व्ह्यू मध्ये ती अशी या पद्धतीनं पाठीमागच्या बाजूला दिसणार आहे. ओके, हा झाला बेसिक प्लॅन. कोणताही व्हर्टिब्रा घ्या, त्याच्यामध्ये हा बेसिक प्लॅन प्रेझेंट असणार आहे. ठीक आहे. नाव वी हॅव स्टडीड नेक्स्ट वन, दॅट इज द सर्वायकल व्हर्टिब्रे, thoracic, lumbar and sacral with coccyx one by one. So first one vertebrae, cervical vertebrae. How many vertebrae are present in cervical region? Neck region मध्ये 7 vertebrae are present in the neck region. 11वी मध्ये तुम्ही क्लास मॅमॅलिया स्टडी केलेला आहे. त्या क्लास मॅमॅलिया मध्ये एक कॅरेक्टर दिलेलं आहे, स्पेशल कॅरेक्टर. 7 सर्वायकल व्हर्टिब्रे आर प्रेझेंट इन मॅमल्स. 7 असतात व्हर्टिब्रे. मग समजा फॉर एक्झाम्पल जिराफ हे एक्झाम्पल आहे. जिराफची नेक लॉंग आहे, म्हणजे त्याच्यामध्ये 7 दुनी 14 व्हर्टिब्रे प्रेझेंट असणार आहेत का? नाही, त्याच्यामध्ये पण 7च व्हर्टिब्रे प्रेझेंट आहेत. 7 सर्वायकल व्हर्टिब्रे प्रेझेंट इन ऑल मॅमल्स. कोणताही मॅमल असू द्या, त्याच्या नेक रिजन मध्ये 7 सर्वायकल व्हर्टिब्रे प्रेझेंट असतात. सो दॅट 7 सर्वायकल व्हर्टिब्रे डिवायडेड इंटू 2 टाइप्स. First one type is called as atypical vertebrae and second one is the typical vertebrae. आता atypical आणि typical म्हणजे काय? Atypical means they do not show similar structure and typical vertebrae means they shows similar structure. मग 7 सर्वायकल व्हर्टिब्रे मधले कोणते व्हर्टिब्रे अटिपिकल आहेत? राईट डाऊन. फर्स्ट, सेकंड and 7th cervical vertebrae are called as atypical cervical.
सर्वायकल वर्टिब्रे. अटिपिकल म्हटलंय त्याला. आणि मग राहिले कोणते टिपिकल सांगा? 1, 2 आणि 7 हे अटिपिकल वर्टिब्रे. मग टिपिकल वर्टिब्रे कुठले झाले सांगा? रिमेनिंग वर्टिब्रे आर टिपिकल वर्टिब्रे. मग नंबर किती? फ्रॉम 3rd vertebra to 6th vertebra. That means 3rd, 4th, 5th and 6th vertebrae of cervical region is called as typical cervical vertebrae. त्याला काय म्हटलेलं आहे? Typical cervical vertebrae because they show similar structure. They show similar structure. So first one vertebra, cervical vertebra is called as atlas vertebra. atlas vertebra मगाशी बेसिक प्लॅन मध्ये आपण सगळं स्टडी केलेलं आहे, त्याच पद्धतीने इथं लेबलिंग असणार आहे. ओके, atlas vertebra. मग बेसिक प्लॅन प्रमाणे त्या प्रोसेस कशा आहेत हे आपण या ठिकाणी स्टडी करायचे. हियर अँटेरियर आर्च, पोस्टेरियर आर्च, म्हणजे या ठिकाणी स्पायनस प्रोसेस ही कशी आहे रे? रिड्युस्ड आहे. लॉंग दिसते का? नाही, रिड्युस्ड आहे. स्पायनस प्रोसेस रिड्युस्ड. इथं सेंट्रम जे आहे ते कसं आहे? स्मॉल आहे. ट्रान्सवर्स प्रोसेस स्मॉल आहेत. ओके, या ठिकाणी वर्टिब्रल फोरामेन प्रेझेंट आहे. सेंटरचं होल वर्टिब्रल फोरामेन. नियर दॅट ऑफ द वर्टिब्रल फोरामेन द फॅसेट्स आर प्रेझेंट. बोन मध्ये ज्या ठिकाणी साधारण फ्लॅट भाग दिसेल त्याला फॅसेट असं म्हणायचं. ओके, ज्या बाजूला ते प्रेझेंट आहेत त्याच्यावरून त्याचं नाव दिलेलं आहे. सुपेरियर साइडला असेल तर त्याला काय म्हणायचं? सुपेरियर आर्टिक्युलेटिंग फॅसेट. इन्फेरियर साइडला असेल तर काय म्हणायचं त्याला? इन्फेरियर आर्टिक्युलेटिंग फॅसेट. ठीक आहे. सो दॅट इज अबाउट द atlas vertebra. यामध्ये स्पायनस प्रोसेस शॉर्ट रिड्यूस आहे. त्यानंतर सेंट्रम शॉर्ट आहे. या ठिकाणी वर्टिब्रल फोरामेन जो आहे, वर्टिब्रल फोरामेन मेनली डिवायडेड इंटू 2 पार्ट्स. लिव्हिंग कंडिशन मध्ये इथं 2 भाग दिसतात. अप्पर पार्ट आहे त्याला अँटेरियर पोर्शन म्हटलेलं आहे, लोअर पार्ट आहे त्याला पोस्टेरियर पोर्शन म्हटलेलं आहे. आणि दोन्हीच्या मध्ये इथं लिगामेंट्स प्रेझेंट असतात, पार्टिशन प्रेझेंट असतं लिव्हिंग कंडिशन मध्ये. ठीक आहे. सो दॅट इज अबाउट द atlas vertebra. Now second one, cervical vertebra, that is called as axis vertebra. Okay, axis vertebra. Atlas vertebra mainly attaches to the skull. Skull ला अटॅच झालेला असतो तो मूव्ह होत नाही. So second one vertebra is called as axis vertebra. Axis vertebra बघा आता याचं लेबलिंग पुन्हा तेच पॉइंट रिपीट होणार आहेत. या ठिकाणी सेंट्रम प्रेझेंट असणार आहे. ओके, सेकंड वन. आता स्पेशल कॅरेक्टर यामध्ये काय? मगाशी सांगितलं तसं ट्रान्सवर्स प्रोसेस असणार आहेत, शॉर्ट असणार आहेत, सुपेरियर साइड, इन्फेरियर साइड असणार आहे, फॅसेट्स प्रेझेंट आहेत. स्पेशल कॅरेक्टर काय आहे? ओडोंटॉइड प्रोसेस इज प्रेझेंट. याच्यामध्ये एक असा उंचवट्यासारखी प्रोसेस आहे, ओडोंटॉइड प्रोसेस. स्पेशल कॅरेक्टरिस्टिक, दॅट ओडोंटॉइड प्रोसेस मेनली articulate with the anterior part of vertebral foramen of atlas vertebra. atlas vertebra चं हे वरचं जे भाग दिसतो आहे त्याच्यामध्ये ही ओडोंटॉइड प्रोसेस काय होत असते? आर्टिक्युलेट होत असते. आणि मग आपली जी नेक रिजन आहे, आपलं जे हेड रिजन आहे ते एक या दिशेला राईट साइडला आणि लेफ्ट साइडला रोटेट होतं. बरोबर, हे कशामुळे रोटेट होतं? ड्यू टू प्रेझेन्स ऑफ दॅट ओडोंटॉइड प्रोसेस. नाउ terminal process is called as the spinous process. It is also short in the axis vertebra. Remaining structure is same, that is transverse process, vertebral foramen, okay? Superior articular and inferior articulating facets are also present in that vertebra. Now next one, third one vertebra, that is the third, fourth, fifth and sixth vertebra are called as typical cervical vertebra. Typical cervical vertebra. मग टिपिकल सर्वायकल वर्टिब्रा मध्ये सेम स्ट्रक्चर या ठिकाणी असणार आहे. सगळे वर्टिब्रे कसे असणार आहेत? सिमिलर असणार आहेत. नाउ नेक्स्ट वन, thoracic vertebra. Sorry, next one is the third one is the, आता हे प्रोसेसेस आहेत. सेवन्थ सर्वायकल वर्टिब्रा आणि
टिपिकल सर्वायकल वर्टिब्रा हे आपल्याला 11th टेक्स्ट बुक मध्ये स्टडीला नाहीत. ठीक आहे, त्यामुळे आपण या ठिकाणी घेतलेले नाहीत. मग इथं तुम्हाला काय आहे, पुढचा कोणतं आहे, थोरॅसिक वर्टिब्रा आहे. थोरॅसिक वर्टिब्रा नंबर किती आहे थोरॅसिक वर्टिब्राचा? 12 thoracic vertebrae are present in the human body. 12 आहेत. So all those 12 vertebrae shows similar structure. सगळ्याचं स्ट्रक्चर हे कसं आहे, सारखं आहे. मग आता स्ट्रक्चर मध्ये काय काय दिलेलं आहे बघा या ठिकाणी. थोरॅसिक वर्टिब्रा, सेंट्रम. आता या ठिकाणी सेंट्रमचा शेप तुम्ही सांगायचा आहे. कोणत्या शेप मध्ये सेंट्रम प्रेझेंट आहे? हार्ट शेप्ड सेंट्रम इज प्रेझेंट. सेकंड वन, ट्रान्सवर्स प्रोसेस आर लॉंग अँड बॅकवर्डली डायरेक्टेड. पाठीमागच्या बाजूला गेलेले. स्पायनस प्रोसेस इज लॉंग अँड स्लाइटली डाऊनवर्डली डायरेक्टेड. थोडीशी खालच्या दिशेने गेलेली आहे. वर्टिब्रल फोरामेन इज प्रेझेंट. सेंटरला दिसते बघा वर्टिब्रल फोरामेन. याच्यामध्ये सुद्धा सेंट्रम आणि ट्रान्सवर्स प्रोसेस याच्या मधला जो भाग आहे त्याला पेडिकल असं म्हटलेलं आहे. पेडिकल. So that is about the structure of thoracic vertebra. 12 thoracic vertebra, 12च्या 12 वर्टिब्राचं सिमिलर स्ट्रक्चर असल्यामुळे आपण एकच वर्टिब्रा या ठिकाणी स्टडी करतोय. Now next one, lumbar vertebra. Here in the lumbar vertebra, centrum is large and kidney shaped. Special characteristic, centrum is large and kidney shaped. Next one, ट्रान्सवर्स प्रोसेस आर लार्ज. दोन्ही बाजूला गेलेले आहेत बघा. ट्रान्सवर्स प्रोसेसेस आर लार्ज. स्पायनस प्रोसेस इज शॉर्टर दॅन द थोरॅसिक वर्टिब्रा. सुरुवातीला ट्रान्सवर्स स्पायनस प्रोसेस ही छोटी होते, थोरॅसिक मध्ये ती मोठी मोठी होत गेलेली आहे. आणि आता या लुंबार वर्टिब्रा मध्ये पुन्हा ती कशी झालेली आहे, शॉर्ट अँड क्वाड्रँग्युलर, साधारण चौकोनी दिसते ही. ओके, स्पायनस प्रोसेस. नेक्स्ट वन, वर्टिब्रल फोरामेन. सेंटरला होल आहे त्याला काय म्हटलेलं आहे, वर्टिब्रल फोरामेन. इट इज समव्हॉट ट्रायंग्युलर. द कनेक्शन बिटवीन द सेंट्रम अँड द ट्रान्सवर्स प्रोसेस इज कॉल्ड एज पेडिकल. मधला जो भाग आहे त्याला काय म्हटलेलं आहे, पेडिकल. आणि या स्पायनस प्रोसेस वरती या ठिकाणी थोडीशी फ्लॅट असते आणि क्वाड्रँग्युलर स्ट्रक्चर असतं. सो दॅट इज अबाउट द लुंबार वर्टिब्रा. Now next one, last one part is the sacrum with coccyx. It is formed by 9 bones. कोणते 9 bones बघा. Adult human मध्ये आपण वर्टिब्रे किती सांगितले, 26 वर्टिब्रे आर प्रेझेंट. म्हणजेच या ठिकाणी 9 वर्टिब्रे लास्ट जे आहेत ते एकत्र येऊन सिंगल एक बोन तयार झाले. त्याचं नाव काय आहे, सॅक्रम विथ कॉकिक्स. ठीक आहे. So sacrum mainly formed by 5 bones and coccyx mainly formed by 4 bones. Sacrum. Here sacrum also shows the short transverse process. Centrum is present. जसं thoracic vertebra मध्ये होतं तसंच या ठिकाणी centrum present आहे. Articulating processes are present on the lateral side of the centrum. So all that vertebrae, all that 5 vertebrae connect with each other and they mainly shows a transverse partition between them. That is called as S1, S2, S3, S4, S5. Sacral vertebra च्या मधलं ते काय आहे, कनेक्शन आहे. On the either side of that sacrum vertebrae, foramina, foramina means the holes. Foramina present or the passage present for the nerves. म्हणजे स्पायनल कॉर्ड पासून आलेल्या ज्या सगळ्या नर्व्स आहेत त्या सगळ्या नर्व्स वर्टिब्रल कॉलमच्या लॅटरल साइडने येतात आणि त्या एकत्र कुठे होतात, या फोरामिना मधून या लोअर ऍब्डॉमिनल कॅव्हिटी किंवा पेल्विक गर्डलची मधली जी कॅव्हिटी आहे त्या कॅव्हिटी मध्ये काय होतात, त्या ओपन होतात. ओके, किंवा प्रेझेंट होतात. हिअर फोरामिना फॉर द or it mainly shows the passage for the nerves. Last one, coccyx. Coccyx mainly formed by small 4 bones. That is the C1, C2, C3, C4. It is the terminal part of vertebral column and that bone collectively called as sacrum with coccyx. Adult human मध्ये
हे 9 व्हर्टिब्रे एकत्र आलेले असतात आणि सिंगल बोन तयार होतं, त्याला काय म्हणायचं, सॅक्रम विथ कॉकिक्स. सो दीज आर द व्हर्टिब्री प्रेझेंट इन द ह्युमन बॉडी. टेक्स्टबुक मध्ये तुमच्या कोणते व्हर्टिब्री स्टडी करायला आहेत तेच आपण या ठिकाणी घेतलेले आहे. ओके, बेसिक प्लॅन बघायचा आणि बेसिक प्लॅन वरून त्या व्हर्टिब्राचं स्ट्रक्चर आपल्याला लिहिता आलं पाहिजे. सो स्ट्रक्चर, आता हे जे सगळे व्हर्टिब्रे आहेत हे सगळे व्हर्टिब्रे आपण ऍनिमेशन फॉर्म मध्ये सुद्धा पाहणार आहोत. ऍनिमेशन फॉर्म मध्ये जर तुम्ही पाहिले तर हे व्हर्टिब्रे तुम्हाला या पद्धतीनं मुवमेंट करताना दिसतील. बघा, आता या व्हर्टिब्राची आपण शिकलेलो आहोत, त्याच्या कॅरेक्टरिस्टिक वरून आपल्याला हे व्हर्टिब्रे ओळखायचे आहेत. ठीक आहे, बघा कोणते ऍनिमेटेड पार्ट दिसतोय तुम्हाला. हा पहिला जो व्हर्टिब्रा आहे तो कोणता व्हर्टिब्रा आहे, हा ऍक्सिस व्हर्टिब्रा, सॉरी ऍटलास व्हर्टिब्रा आहे. सेकंड व्हर्टिब्रा ओडोंटॉइड प्रोसेस दिसते, म्हणजे हा व्हर्टिब्रा कोणता आहे, ऍक्सिस व्हर्टिब्रा आहे. त्यानंतर हे टिपिकल सर्वायकल व्हर्टिब्रे आहेत. टिपिकल सर्वायकल व्हर्टिब्रे जो आपल्या टेक्स्टबुक मध्ये आता दिलेला नाही. पुढं सेवंथ सर्वायकल व्हर्टिब्रा, हा जो दिसतोय हा सेवंथ सर्वायकल व्हर्टिब्रा आहे. पुढचा जो व्हर्टिब्रा दिसतोय हा थोरॅसिक व्हर्टिब्रा आहे. बघा हार्ट शेप्ड त्या ठिकाणी सेंट्रम दिसते. ओके, थोरॅसिक व्हर्टिब्रा. आणि पुढचा जो व्हर्टिब्रा आहे हा तो लुंबार व्हर्टिब्रा, किडनी शेप्ड सेंट्रम दिसतंय. बघा किडनी शेप्ड सेंट्रम, म्हणजे व्हर्टिब्रल कॉलम मध्ये हा पहिला व्हर्टिब्रा, दुसरा व्हर्टिब्रा हा, आणि हा दुसरा, आणि हा सेवंथ सर्वायकल व्हर्टिब्रे हे अटिपिकल आहेत. टिपिकल व्हर्टिब्रा सेम स्ट्रक्चर आहे सगळ्याचं. थोरॅसिक व्हर्टिब्रा, लुंबार व्हर्टिब्रा. नाव लास्ट वन पार्ट इज द सॅक्रम विथ कॉकिक्स. इथं दिसतंय बघा सॅक्रम विथ कॉकिक्स. सॅक्रम आता आपण स्टडी केलं तसं 9 बोन्सनी तयार झालेलं आहे. या ठिकाणी सेंट्रम आहे, ट्रान्सव्हर्स प्रोसेस. पुढं फोरामेन्स दिसत आहेत त्याच्यामधले, बघा ही बॅक साइड आहे, ट्रान्सव्हर्स प्रोसेस शॉर्ट आहे. स्पायनस प्रोसेस सुद्धा कशी होत गेली बघा, एकदम शॉर्ट होत गेली. आणि लास्ट पार्ट कुठला आहे, कॉकिक्स, विच इज फॉर्म्ड बाय 4 बोन्स. इथं दिसतोय बघा टर्मिनल पार्ट कॉकिक्स. म्हणजे हा टोटल काय झाला, व्हर्टिब्रल कॉलम. किती व्हर्टिब्रांनी तयार झालेला आहे, इन ऍडल्ट इट इज फॉर्म्ड बाय 26 बोन. आता लहान मुलांमध्ये हे जे 9 व्हर्टिब्रे आहेत हे 9 व्हर्टिब्रे सेपरेट असतात, म्हणून लहान मुलांमध्ये व्हर्टिब्रल कॉलम किती नंबर आहे त्याचा, किती बोननी तयार झालाय, 33 बोन्सनी तयार झाले. आणि हे सगळे व्हर्टिब्रे एकत्र येऊन, या सगळ्या व्हर्टिब्रा एकत्र येऊन मध्ये एक कॅनाल तयार होतं. दॅट कॅनाल इज कॉल्ड ऍज व्हर्टिब्रल कॅनाल. त्यालाच काय म्हटलंय, व्हर्टिब्रल कॅनाल. अँड द स्पायनल कॉर्ड which mainly originate from brain. ब्रेन पासून निघालेला स्पायनल कॉर्ड जो आहे, that spinal cord runs through that vertebral canal. Okay, so that is about the vertebral column. Okay, thank you.